पारा नंबर 18 क़द अफ़लहा सूरा मुमिनून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहना नामथी जे अत्यंत कृपाळु अने दयाळु छे। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। बेशक सफलता प्राप्त करी ए ईमान लावनारा लोकोए जेओ पोतानी नमाजमां विनम्रता अपनावे छे। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। निरर्थक वातोथी दूर रहे छे। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। ज़कातनी पद्धति उपर अमल करे छे। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। पोताना गुप्तांगोनी सुरक्षा करे छे। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। सिवाय के पोतानी पत्नीओ अने ए स्त्रीओ के जे तेमना कब्जामां होय, केम के तेमना किस्सामां सुरक्षित न राखवा बदल तेओ दोषित थता नथी। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून। अलबत जेओ ते उपरांत बीजू वधारे चाहे तेओ ज हदथी वधी जनारा छे। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन। पोतानी पासेनी अनामतो अने पोते आपेला वायदाओनी काळजी राखे छे। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। अने पोतानी नमाजोनी रक्षा करे छे। उलाइक हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। आज लोको ए वारसदारो छे जेओ वारसामां फिरदौस मेळवशे अने तेमां हमेशा रहेशे। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। अमे मनुष्यने माटीना सत्वमांथी बनाव्यो। थुम्म जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन। પછી તેને એક સુરક્ષિત સ્થાનમાં ટપકેલા બિંદુમાં પરિવર્તિત કર્યો। ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين। પછી એ બિંદુને થીજી ગયેલા લોહીનું સ્વરૂપ આપ્યું। પછી થીજેલા લોહીને માંસનો ટુકડો બનાવી દીધો। પછી માંસના ટુકડાના હાડકાં બનાવ્યા। પછી હાડકાઓ ઉપર માંસ ચડાવ્યું। પછી તેને એક જુદું જ સર્જન બનાવી ઊભો કર્યો। આમ ઘણો જ બરકતવાળો છે અલ્લાહ, સૌ કારીગરોથી બહેતર કારીગર। ثم إنكم بعد ذلك لميتون। તો આ પછી તમારે ચોક્કસ મરવાનું છે। ثم إنكم يوم القيامة تبعثون। પછી કયામતના દિવસે નિશંક તમો ઉઠાડવામાં આવશો। ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين। અને તમારી ઉપર અમે 7 રસ્તા બનાવ્યા। સર્જનના કાર્યથી અમે કંઈ અજાણ ન હતા। وأنزلنا من السماء ماء
بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. અને આકાશમાંથી અમે યોગ્ય હિસાબ મુજબ નિશ્ચિત પ્રમાણમાં પાણી ઉતાર્યું અને તેને ધરતીમાં થોભાવી દીધું. અમે તેને જેવી રીતે ચાહીએ ગાયબ કરી શકીએ છીએ. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. પછી એ પાણી દ્વારા અમે તમારા માટે ખજૂર અને દ્રાક્ષના બાગ પેદા કરી દીધા. તમારા માટે આ બાગોમાં અનેક સ્વાદિષ્ટ ફળો છે અને તેમનાથી તમે રોજી મેળવો છો. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. અને અમે એ વૃક્ષ પણ પેદા કર્યું જે સીના પર્વતમાંથી નીકળે છે, તેલ સાથે પણ ઉગે છે અને ખાનારાઓ માટે શાક પણ છે. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. અને હકીકત આ છે કે તમારા માટે ઢોરોમાં પણ એક બોધપાઠ છે. તેમના પેટમાં જે કંઈ છે તેમાંથી જ એક વસ્તુ અર્થાત દૂધ અમે તમને પીવડાવીએ છીએ અને તમારા માટે તેમની અંદર બીજા અનેક ફાયદા પણ છે. તેમને તમે ખાઓ છો. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. અને તેમની ઉપર અને વહાણો ઉપર સવાર પણ કરવામાં આવો છો. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. અમે નુહને તેની કોમ તરફ મોકલ્યો. તેણે કહ્યું, હે મારી કોમના લોકો, અલ્લાહની બંદગી કરો. તેના સિવાય તમારા માટે કોઈ ઉપાસ્ય નથી. શું તમે ડરતા નથી? فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. એની કોમના જે સરદારોએ માનવાનો ઇનકાર કર્યો તેઓ કહેવા લાગ્યા, આ માણસ કંઈ નથી પરંતુ એક મનુષ્ય તમારા જ જેવો. તેનો આશય એવો છે કે તમારી ઉપર શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરે. અલ્લાહને જો મોકલવા જ હોત તો ફરિશ્તા મોકલત. આ વાત તો અમે ક્યારેય પોતાના બાપ દાદાના જમાનામાં સાંભળી જ નથી કે મનુષ્ય રસૂલ બનીને આવે. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. કંઈ નથી, માત્ર આ માણસને જરાક ગાંઠ પણ વળગી ગયું છે. થોડો સમય રાહ જોઈ લો, કદાચ સાજો થઈ જાય. قال رب انصرني بما كذبون. નૂહે કહ્યું, પરવરદિગાર, આ લોકોએ જે મને ખોટો ઠેરવ્યો છે તેના માટે હવે તું જ મારી મદદ કર. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من
سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. અમે તેના ઉપર વહી મોકલી, અમારી દેખરેખ હેઠળ અને અમારી વહી અનુસાર વહાણ તૈયાર કર. પછી જ્યારે અમારો હુકમ આવી જાય અને એ તંદૂર ઉભરાઈ જાય તો દરેક પ્રકારના પ્રાણીઓમાંથી એક એક જોડી લઈને તેમાં સવાર થઈ જા અને પોતાના કુટુંબીજનોને પણ સાથે લઈ લે. એમના સિવાય જેમની વિરુદ્ધ અગાઉ ફેંસલો થઈ ચૂક્યો છે અને અત્યાચારીઓ માટે મને કંઈ ન કહેજે. તેઓ હવે ગરકાવ થવાના છે. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. પછી જ્યારે તું પોતાના સાથીદારો સાથે વહાણમાં સવાર થઈ જાય તો કહે, આભાર એ ખુદાનો જેણે અમને અત્યાચારી લોકોથી છુટકારો અપાવ્યો. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. અને કહે, પરવરદિગાર મને બરકતવાળા સ્થાન ઉપર ઉતાર અને તું ઉત્તમ સ્થાન આપનાર છે. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. આ કિસ્સામાં મોટી નિશાનીઓ છે અને અજમાયશ તો અમે કરીને જ રહીએ છીએ. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. તેમના પછી અમે એક બીજા યુગની કોમ ઉઠાવી. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. પછી તેમની અંદર ખુદ તેમની જ કોમનો એક રસૂલ મોકલ્યો, જેણે તેમને બોલાવ્યા કે અલ્લાહની ઇબાદત કરો, તમારા માટે તેના સિવાય અન્ય કોઈ ઉપાસ્ય નથી. શું તમે ડરતા નથી? وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. તેની કોમના જે સરદારોએ માનવાનો ઇનકાર કર્યો અને આખિરતમાં રજૂ થવાને ખોટું ઠેરવ્યું, જેમને અમે દુનિયાના જીવનમાં સુખી બનાવ્યા હતા, તેઓ કહેવા લાગ્યા, આ માણસ કંઈ નથી, માત્ર એક મનુષ્ય છે, તમારા જ જેવો. જે કંઈ તમે ખાઓ છો તે જ તે પણ ખાય છે અને જે કંઈ તમે પીઓ છો તે જ તે પણ પીએ છે. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. હવે જો તમે પોતાના જ જેવા એક મનુષ્યનું અનુસરણ સ્વીકારી લીધું તો તમે નુકસાનમાં જ રહ્યા. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. આ તમને ખબર આપે છે કે જ્યારે તમે મરીને માટી થઈ જશો અને હાડપિંજર બની જશો તે વખતે તમે કબરોમાંથી કાઢવામાં આવશો. هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ. અશક્ય, બિલકુલ અશક્ય છે આ વાયદો જે તમારી સાથે કરવામાં આવી રહ્યો છે. إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. જીવન કંઈ નથી પણ માત્ર આ દુનિયાનું જીવન. અહીં જ અમારે મરવાનું અને જીવવાનું છે અને અમે હરગીજ ઉઠાવવામાં આવીશું નહીં. إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ. આ માણસ ખુદાના નામે ઝૂઠ ઘડી રહ્યો છે
અને અમે કદાપી તેને માનવાના નથી. قال رب انصرني بما كذبون રસૂલે કહ્યું, પરવરદિગાર, આ લોકોએ મને જે રીતે ખોટો ઠેરવ્યો છે તેના માટે હવે તું જ મારી મદદ કર. قال عما قليل ليصبحن نادمين જવાબમાં ઇરશાદ થયો, નજીક છે એ સમય જ્યારે આ લોકો પોતાની કરણી ઉપર પસ્તાવો કરશે. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين અંતમાં બરાબર સત્યપૂર્વક એક ધડાકાએ તેમને ઝડપી લીધા અને અમે તેમને કચરો બનાવીને ફેંકી દીધા. દૂર થા જાલિમ કોમ. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ત્યારબાદ અમે તેમના પછી બીજી કોમો ઉઠાવી. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون કોઈ પણ કોમ પોતાના સમય પહેલા ન તો નાશ પામી ન તો ત્યાર પછી રહી શકી. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون પછી અમે સતત પોતાના રસૂલો મોકલ્યા. જે કોમ પાસે પણ તેનો રસૂલ આવ્યો તેણે તેને ખોટો ઠેરવ્યો અને અમે એક પછી એક કોમને નષ્ટ કરતા ગયા એટલે સુધી કે તેમને માત્ર કિસ્સો બનાવી મૂક્યા. ધિક્કાર એવા લોકો ઉપર જેઓ ઈમાન નથી લાવતા. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين પછી અમે મૂસા અને તેના ભાઈ હારૂનને પોતાની નિશાનીઓ અને ખુલ્લી સનદ સાથે ફિરૌન અને તેના રાજ દરબારીઓ તરફ મોકલ્યા, પરંતુ તેમણે ઘમંડ કર્યો અને બડાશ મારી. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون કહેવા લાગ્યા, શું અમે પોતાના જેવા જ બે મનુષ્યો ઉપર ઈમાન લઈ આવીએ અને મનુષ્ય પણ એ જેમની કોમ અમારી ગુલામ છે. فكذبوهما فكانوا من المهلكين આમ તેમણે બંનેને ખોટા ઠેરવ્યા અને નષ્ટ થનારાઓમાં જઈ મળ્યા. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون અને મૂસાને અમે ગ્રંથ એનાયત કર્યો જેથી લોકો તેના દ્વારા માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કરે. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين અને ઇબ્ને મરિયમ અને તેની માને અમે એક નિશાની બનાવ્યા અને તેમને એક ઊંચા સ્થળે રાખ્યા જે શાંતિપૂર્ણ હતું અને ત્યાં ઝરણા વહેતા હતા. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم હે પૈગંબરો, પાક વસ્તુઓ ખાઓ અને સત્કાર્ય કરો. તમે જે કંઈ કરો છો હું તેને સારી પેઠે જાણું છું. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون અને આ તમારી ઉમ્મત એક જ ઉમ્મત છે અને હું તમારો રબ છું, તેથી મારાથી જ તમે ડરો. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا
كل حزب بما لديهم فرحون. પરંતુ પાછળથી લોકોએ પોતાના દીનને એકબીજા વચ્ચે ટુકડે ટુકડા કરી લીધો. દરેક જૂથ પાસે જે કંઈ છે તેમાં જ તે મગ્ન છે. فذرهم في غمرتهم حتى حين. ઠીક, તો છોડો તેમને ડૂબેલા રહે પોતાની ગફલતમાં એક નિશ્ચિત સમય સુધી. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. શું આ લોકો એમ સમજે છે કે અમે જે ધન અને પુત્રો વડે તેમને મદદ આપી રહ્યા છીએ તો જાણે તેમનું ભલું કરવા માટે પ્રયત્નશીલ છીએ? નહીં, સાચી વાતનું તેમને ભાન નથી. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. હકીકતમાં તો જે લોકો પોતાના રબનો ભય રાખતા હોય છે والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. જેઓ પોતાના રબની આયતો ઉપર ઈમાન લાવે છે والذين هم بربهم لا يشركون. જેઓ પોતાના રબ સાથે કોઈને ભાગીદાર બનાવતા નથી. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. અને જેમની હાલત એવી છે કે આપે છે જે કંઈ પણ આપે છે અને તેમના હૃદય આ વિચારથી ધ્રુજતા રહે છે કે અમારે પોતાના રબ પાસે પાછા ફરવાનું છે. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. તેઓ જ ભલાઈઓ તરફ દોડનારા અને એકબીજાથી આગળ વધીને તેમને પ્રાપ્ત કરનારા છે. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. અમે કોઈ વ્યક્તિ ઉપર તેની શક્તિથી વધુ બોજો નાખતા નથી અને અમારી પાસે એક પુસ્તક છે જે દરેકે દરેકની સ્થિતિ સાચે સાચી બતાવી દેનારું છે અને કોઈ પણ સ્થિતિમાં લોકો સાથે અન્યાય કરવામાં આવશે નહીં. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. પરંતુ આ લોકો આ મામલાથી બેખબર છે અને તેમના કર્મો પણ એ પદ્ધતિથી જેનો ઉલ્લેખ ઉપર કરવામાં આવ્યો છે જુદા છે. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. તેઓ પોતાના આ કરતૂકો કરતા રહેશે અહીં સુધી કે છેવટે અમે જ્યારે તેમના વિલાસી લોકોને આપત્તિમાં ઝડપી લઈશું તો બરાડવા લાગશે. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. હવે બંધ કરો આ રોકકળ. અમારી તરફથી તમને હવે કોઈ મદદ નથી મળવાની. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. મારી આયતો સંભળાવવામાં આવતી હતી ત્યારે તમે રસૂલનો અવાજ સાંભળતા જ પાછા પગે ભાગી છૂટતા હતા. مستكبرين به سامرا تهجرون. પોતાના અહંકારમાં તેને ગણતરીમાં જ લેતા ન હતા. ચોરાઓમાં તેના વિશે વાતો બનાવતા અને બકવાત કર્યા કરતા હતા. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. તો શું આ લોકોએ ક્યારેય આ વાણી ઉપર વિચાર કર્યો નથી? અથવા તે કોઈ એવી વાત લાવ્યો છે જે ક્યારેય તેમના પૂર્વજોની પાસે આવી ન હતી?
أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون અથવા આ લોકો પોતાના રસૂલથી ક્યારે પરિચિત ન હતા કે અજાણ્યો માણસ સમજીને તેનાથી ભડકે છે? أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون અથવા આ લોકો એમ માને છે કે તે દીવાનો છે? નહીં, બલકે તે સત્ય લાવ્યો છે અને સત્ય જ તેમની બહુમતીને પસંદ નથી. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. અને સત્ય જો તેમની ઈચ્છાઓનું અનુસરણ કરતું હોત તો ધરતી અને આકાશો અને તેમની બધી જ આબાદીનું તંત્ર ખોરવાઈ જાત. નહીં, બલકે તેમનો પોતાનો જ બોધ અમે તેમની પાસે લાવ્યા છીએ અને તેઓ પોતાના બોધથી જ મોઢું ફેરવી રહ્યા છે. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. શું તું તેમની પાસેથી કંઈ માંગી રહ્યો છે? તારા માટે તો તારા રબનું આપેલું જ વધુ સારું છે અને તે સર્વશ્રેષ્ઠ રોજી આપનાર છે. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. તું તો તેમને સીધા માર્ગ તરફ બોલાવી રહ્યો છે. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. પરંતુ જેઓ આખિરતમાં નથી માનતા તેઓ સીધા માર્ગથી હટીને ચાલવા માંગે છે. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. જો અમે તેમની ઉપર દયા કરીએ અને એ તકલીફ જેમાં તેઓ અત્યારે સપડાયા છે દૂર કરી દઈએ તો આ લોકો પોતાના વિદ્રોહમાં બિલકુલ બહેકી જશે. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. તેમની દશા તો એ છે કે અમે તેમને તકલીફમાં નાખ્યા છતાં પણ તેઓ પોતાના રબની આગળ ઝૂક્યા નહીં અને ન તો વિનમ્રતા અપનાવે છે. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. અલબત્ત જ્યારે મામલો અહીં સુધી પહોંચી જશે કે અમે તેમની ઉપર ભારે આફતના દ્વાર ખોલી દઈએ તો અચાનક તમે જોશો કે આ પરિસ્થિતિમાં તેઓ બધી જ વસ્તુઓથી હતાશ છે. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. એ અલ્લાહ જ તો છે જેણે તમને સાંભળવા અને જોવાની શક્તિઓ આપી અને વિચારવા માટે હૃદય આપ્યા, પરંતુ તમે લોકો ભાગ્યે જ આભારી થાઓ છો. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. એ જ છે જેણે તમને ધરતીમાં ફેલાવી દીધા અને તેની જ તરફ તમે પાછા એકત્ર કરવામાં આવશો. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. એ જ જીવન બક્ષે છે અને એ જ મોત આપે છે. રાત્રિ દિવસનું ભ્રમણ તેને જ આધીન છે. શું તમારી સમજમાં આ વાત નથી આવતી? بل قالوا مثل ما قال الأولون. પરંતુ આ લોકો એ જ કહે છે જે તેમના પુરોગામીઓ કહી ચૂક્યા છે. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون.
તેઓ કહે છે, શું જ્યારે અમે મરીને માટી થઈ જઈશું અને હાડપિંજર બની જઈશું તો ફરીથી અમને જીવતા કરીને ઉઠાવવામાં આવશે? لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. અમે પણ આવા વાયદાઓ બહુ સાંભળ્યા છે અને અમારી પહેલાં અમારા બાપ દાદા પણ સાંભળતા રહ્યા છે. આ માત્ર પુરાણી કહાણીઓ છે. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. આ લોકોને કહો, બતાવો જો તમે જાણતા હોવ કે આ ધરતી અને તેની અંદર જે બધું છે તે કોનું છે? سيقولون لله قل أفلا تذكرون. આ લોકો જરૂર કહેશે કે અલ્લાહનું. કહો પછી તમે કેમ ભાનમાં આવતા નથી? قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. આ લોકોને પૂછો, સાતે આકાશો અને મહાન સિંહાસનનો માલિક કોણ છે? سيقولون لله قل أفلا تتقون. આ લોકો જરૂર કહેશે અલ્લાહ. કહો પછી તમે કેમ ડરતા નથી? قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. આ લોકોને કહો, બતાવો જો તમે જાણતા હોવ કે દરેક વસ્તુ ઉપર કોની સત્તા છે અને કોણ છે એ જે શરણ આપે છે અને તેની વિરુદ્ધ કોઈ શરણ આપી શકતું નથી. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. આ લોકો જરૂર કહેશે કે આ વાત તો અલ્લાહ જ માટે છે. કહો પછી ક્યાંથી તમને ભ્રમમાં નાખવામાં આવે છે? بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. જે સત્ય હકીકત છે તે આ લોકોની સામે લઈ આવ્યા છીએ અને આમાં કોઈ શંકા નથી કે આ લોકો જુઠ્ઠા છે. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. અલ્લાહે કોઈને પોતાની ઓલાદ બનાવી નથી અને કોઈ બીજો ખુદા તેની સાથે નથી. જો આવું હોત તો દરેક ખુદા પોતાની મખલૂકને લઈને અલગ થઈ જાત અને પછી તેઓ એકબીજા ઉપર ચઢાઈ કરત. પાક છે અલ્લાહ એ સર્વ વાતોથી જે આ લોકો બનાવે છે. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. દ્રશ્ય અને અદ્રશ્યનો જાણનાર ઉચ્ચતર છે તે એ શિર્કથી જે આ લોકો સૂચવી રહ્યા છે. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. હે નબી, દુઆ કરો, પરવરદિગાર, જે આપત્તિની આમને ધમકી આપવામાં આવી રહી છે તે જો મારી હાજરીમાં તું લાવે તો હે મારા રબ, મને આ જુલ્મી લોકોમાં સામેલ ન કરજે. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. અને હકીકત એ છે કે અમે તમારી નજરો સામે જ એ વસ્તુ લઈ આવવાની સંપૂર્ણ શક્તિ ધરાવીએ છીએ જેની ધમકી અમે આમને આપી રહ્યા છીએ. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. હે નબી, બુરાઈને એવી પદ્ધતિથી દૂર કરો જે શ્રેષ્ઠ હોય. જે વાતો તેઓ તમારા માટે બનાવે છે તેની અમને બરાબર ખબર છે. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. અને દુઆ કરો, પરવરદિગાર, હું શૈતાનની ઉશ્કેરણીઓ સામે તારું શરણ માંગુ છું.
وأعوذ بك رب أن يحضرون. બલકે હે મારા રબ, હું તો આનાથી પણ તારું શરણ માંગુ છું કે તેઓ મારી નજીક આવે. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. આ લોકો પોતાની કરણી કરતા અટકવાના નથી, એટલે સુધી કે તેમનામાંથી કોઈને મોત આવી જશે તો કહેવા લાગશે, હે મારા રબ, મને એ જ દુનિયામાં પાછો મોકલી દે જેને હું છોડીને આવ્યો છું. આશા છે કે હવે હું સત્કાર્ય કરીશ. કદાપી નહીં, આ તો માત્ર એક વાત છે જે તે બોલી રહ્યો છે. હવે આ સૌ મરનારાઓની પાછળ એક બરઝક એટલે કે આડ છે બીજા જીવનના દિવસ સુધી. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. પછી જેવું રણશીંગું ફૂંકી દેવામાં આવશે તેમની વચ્ચે ત્યારબાદ કોઈ સંબંધ રહેશે નહીં, અને ન તો તેઓ એકબીજાને પૂછશે. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. એ વખતે જેમના પલ્લા ભારે હશે તેઓ જ સફળતા પામશે. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. અને જેમના પલ્લા હલકા હશે એ જ લોકો હશે જેમણે પોતાને નુકસાનમાં નાખી દીધા, તેઓ હંમેશા જહન્નમમાં રહેશે. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. આગ તેમના ચહેરાની ચામડીને બાળીને ભસ્મ કરી મૂકશે અને તેમના જળબા બહાર નીકળી આવશે. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. શું તમે એ જ લોકો નથી કે જ્યારે મારી આયતો તમને સંભળાવવામાં આવતી હતી તો તમે તેમને ખોટી ઠેરવતા હતા. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. તેઓ કહેશે, હે અમારા રબ, અમારી કમનસીબી અમારી ઉપર છવાઈ ગઈ હતી, અમે હકીકતમાં ભટકી ગયેલા લોકો હતા. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. હવે અમને અહીંથી બહાર કાઢી દે, હવે પછી અમે આવો ગુનો કરીશું તો જુલ્મી હોઈશું. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. અલ્લાહ તાલા જવાબ આપશે, દૂર થઈ જાઓ મારી સામેથી, પડ્યા રહો આમાં જ અને મારી સાથે વાત ન કરો. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. તમે એ જ લોકો તો છો કે મારા કેટલાક બંદા જ્યારે કહેતા હતા કે હે અમારા પરવરદિગાર, અમે ઈમાન લાવ્યા, અમને માફ કરી દે, અમારી ઉપર દયા કર, તું બધા જ દયાળુઓ કરતા સારો દયાળુ છે. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. તો તમે તેમની ઠેકડી ઉડાવી છેવટે અહીં સુધી કે તેમના વિરોધે
તમને એ પણ ભૂલાવી દીધું કે હું પણ કોઈ છું, અને તમે તેમની ઉપર હસતા રહ્યા. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. આજે તેમની એ ધીરજનું મેં આ ફળ આપ્યું છે કે તેઓ જ સફળ છે. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. પછી અલ્લાહ તાલા તેમને પૂછશે, કહો ધરતી ઉપર તમે કેટલા વર્ષ રહ્યા? قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. તેઓ કહેશે, એક દિવસ અથવા દિવસનો પણ થોડો ભાગ અમે ત્યાં રહ્યા છીએ. ગણતરી કરનારાઓને પૂછી લો. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ઈર્ષાદ થશે, થોડો જ સમય રોકાયા છો ને? અફસોસ, આ તમે એ વખતે જાણ્યું હોત. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. શું તમે એમ જ સમજી લીધું હતું કે અમે તમને વ્યર્થ જ પેદા કર્યા છે અને તમારે અમારી તરફ ક્યારેય પાછા ફરવાનું જ નથી? فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. તો ઉચ્ચ અને મહાન છે અલ્લાહ, સાચો બાદશાહ, કોઈ ખુદા નથી તેના સિવાય, માલિક છે મહાન સિંહાસનનો. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. અને જો કોઈ અલ્લાહ સાથે કોઈ બીજા ખુદાને પોકારે જેના માટે તેની પાસે કોઈ દલીલ નથી, તો તેનો હિસાબ તેના રબ પાસે છે. આવા કાફીરો કદાપી સફળતા પામી શકતા નથી. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. હે નબી, કહો, મારા રબ દરગુજર કર અને દયા કર, તું સૌ દયાળુઓ કરતા શ્રેષ્ઠ દયાળુ છે.